हेलो एवरीवन श्रीराम एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी इंग्लिश चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड पार्ट 2 रे संपूर्ण ओडिया अर्थ और सारांश विषय रे आलोचना करिबा। गॉड ही रोट से लेखिले इफ यू डोंट हेल्प मी जदि आपण मते साहाय्य न करिवे माय फैमिली मो परिवार एंड आई विल गो हंग्री माने एवं मु भोकिला रहिबु दिस ईयर एई वर्ष। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यार अर्थ होची से लेखिला भगवान जदि आपण माने साहाय्य न करिवे तेबे मो परिवार एवं मु एई वर्ष भोकिला रहिबु। आई नीड मोर आवश्यक 100 पेसोस 100 पेसो बा टंका इन ऑर्डर टू सो माने बिहन बुणिबा माय फील्ड एगेन मो जमी रे पुणी थरे एंड टू लिव एवं बंची रहिबा पई until the crops comes जे पर्यंत फसल न आसची बिकॉज द hailstorms कारण कुआपथर वर्षा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। यार अर्थ होची मते मो बिलरे पुणी थरे बिहन बुणिबा पई एवं नुआ फसल न आसीबा पर्यंत बंची रहबा पई 100 पेसोस एक प्रकार मुद्रा दरकार कारण से कुआपथर वर्षा। ही रोड से लेखिले टू गॉड भगवान को समीपकु बा निकटकु ऑन द एनवेलप माने लफाफा उपरे पुट द लेटर इनसाइड चिठीटी को भीतर रखिले एंड स्टिल ट्रबल्ड एवं एवं एबे भी चिंतित थाई वेन टू टाउन शहर को गले एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर ठारे ही प्लेस्ड ए स्टाम्प से एक डाक टिकट रे लगाइले ऑन द लेटर चिट्ठी उपरे एंड ड्रॉप्ड इट एवं एया को पकाइले इनटू द मेल बॉक्स चिट्ठी बॉक्स भीतर को। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड विथ टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। यार अर्थ होची से चिट्ठी को ता भीतर रखिला एवं मन रे चिंता थाई मध्य सहर गला डाकघरे पहुंची से चिट्ठी उपरे एक डाक टिकट लगाइला एवं एया को चिट्ठी बॉक्स भीतर को पकाई देला। वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारी मध्यरु जणे हु वाज ए पोस्टमैन जे जणे डाकबाला थिले एंड आल्सो हेल्पड एवं साहाय्य मध्य करुथिले एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर कामरे वेन टू हिज बॉस तांको मुख्य अधिकारी पाखकु गले लपिंग हार्टली प्राण खोला हसी हसी एंड शोड हिम एवं तांको देखाइले द लेटर टू गॉड भगवान को पाखकु लेखा जाइथिबा चिट्ठी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्पड एट द पोस्ट ऑफिस वेन टू हिज बॉस लफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। यार अर्थ होची कर्मचारी मानक मध्यरु जणे जे कि जणे पोस्टमैन थिले एवं डाकघर अन्य काम मध्य साहाय्य करथिले से मन कला हसी हसी निज बॉस पाखकु गले एवं भगवान को उद्देश्य रे लेखा जाइतिबा चिट्ठी को देखाइले। नेवर इन हिज कैरियर तांको समग्र चाकरी काल मध्य रे केबे हेले नाही एज ए पोस्टमैन जणे डाकवाला भाबरे हेड ही नोन से जानिथिले दैट एड्रेसेस से ठिकाना। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हेड ही नोन दैट एड्रेसेस। यार अर्थ होची जणे पियन भाबरे निज चाकरी जीवन रे से केबे हेले एपरी ठिकाना विषय रे जानि नथिले। द पोस्टमास्टर डाकघर मुख्य ए फेट एमिएबल फेलो अर्थात जणे मोटा एवं मिलापी बा बंधुत्वपूर्ण व्यक्ति ऑल्सो ब्रोकन आउट ऑफ लाफिंग से मध्य हठात हंसी पड़िले बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली किंतु प्राय संगे संगे ही टर्नड सीरियस से गंभीर हो गले एंड टेपिंग द लेटर एवं चिट्ठी को ठप ठप करी बाड़ी ऑन हिज डेस्क तांको टेबल उपरे कमेंटेड मत देले बा कहिले व्हाट फेथ कि अद्भुत विश्वास। द पोस्टमास्टर ए फेट एमिएबल फेलो also broken out laughing, but almost immediately he turned serious and
tapping the letter on his desk, commented, "What a faith!" यार अर्थ होची डाक मुखिया बा डाकपाल जे कि जणे मोटा बा मेलापी मधुर स्वभावर व्यक्ति थिले से मध्य हसिबाकु लागिले किंतु तुरंत ही से गंभीर होईगले एवं चिठीटी को निज टेबुल उपरे बाड़े कहले कि अद्भुत विश्वास आई विश आई हैड द फेथ काश मो पाखरे भी एमिति विश्वास थांता ऑफ द मैन से व्यक्तिंकर हु रोड द लेटर जी एई चिठीटी लेखिची स्टार्टिंग अफ ए करेस्पोंडेंस एक पत्रालाप बा चिठी पत्र आदान प्रदान आरंभ करदेले विथ गॉड भगवान सहित सो इन ऑर्डर आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अफ ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड यार अर्थ होची काश जो माध्यम रे चिठी लेखा जाइची से व्यक्ति भली विश्वास मो पाखरे मध्य थांता से सीधा सड़क भगवान सहित चिठी पत्रर आदान प्रदान आरंभ कर दे थांती सो इन ऑर्डर नॉट टू से तेणु जेपरी भांगी न जाए नहेले द राइटर्स फेथ इन गॉड लेखकंकर भगवान को थिबा विश्वास द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया पोस्ट मास्टर को मुंडरे एक उपाय आसिला आंसर द लेटर चिठीर उत्तर देबा पई सो इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर यार अर्थ होची तेणु चिठी लेखा थिबा व्यक्तिंकर भगवान को ऊपर थिबा विश्वास जेपरी न भांगे सेतिपई डाकर मुखिया मनरगु एक उपाय आसिला चिठीर उत्तर देबा पई बट व्हेन ही ओपेन्ड इट किंतु जेतेबेले से याको खोलिले इट वाज एविडेंट या स्पष्ट थिला दैट टू आंसर इट जे यार उत्तर देबा पई ही नीडेड समथिंग मोर तांको किछि अधिक जिनिस आवश्यक थिला देन गॉड विल इंक एंड पेपर सद्भावना काली एवं कागज अपेक्षा बट स्टक टू हिज रिसोल्यूशन किंतु से निज दृढ़ संकल्प रे अटल रहिले ही आस्क्ड फॉर मनी से टंका मागिले फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज कर्मचारी मानक ठारू ही हिमसेल्फ गेव से निजे मध्य देले पार्ट ऑफ हिज सैलरी तांको दरमार एक अंश एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज एवं तांको अनेक सांग माने वेर ऑब्लिज टू गिव समथिंग किछि ना किछि देबा को मध्य बाध्य हेले खुशी रे आगे आसिले फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एक पुण्य कार्य बा दान पई बट व्हेन ही ओपेन्ड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर it he needed something more than God will, ink and paper. Briefly, he stuck to his resolution. He asked for more money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यार अर्थ होची किंतु से जेतेबेले याको खोलिले सेतेबेले स्पष्ट होई गला जे यार उत्तर देबे पई केवल सदिच्छा काली एवं कागज अपेक्षा किछि अधिक जिनिस आवश्यक थिला अर्थात टंकार आवश्यक थिला तथापि से निज संकल्प रे अटल रहिले से निज कर्मचारी मानकु किछि टंका मागिले निज दरमार मध्य एक अंश देले एवं तांकर किछि सांग माने मध्य एई पुण्य काम दान पई किछि ना किछि देबाकू बाध्य हेले यार सारांश प्रबल कुआपतर वर्षा जोगु चाषीटीर बा लेंचोर समस्त फसल नष्ट हो जाइतिला निज परिवार को भोकर रक्षा करिबा पई एवं पुणी थरे बिहन बुणिबा पई से भगवान को साहाय्य मागी एक चिठी लिखिथिला सेतिरे से भगवान को 100 पैसा साहाय्य मागिथिला एवं चिठीर ऊपर ठिकଣା जगह रे टू गॉड बा भगवान को समीप को लिखि डाक बॉक्स रे पकेइला डाक बॉक्स रे एई चिठीटी पाइबा परे जने डाकवाला आश्चर्य होई हंसी हंसी चिठीटी को निजर मुख्य अधिकारी बा पोस्ट मास्टर को देखाइले कारण निज चाकरी काल मध्य रे केबे भी भगवान को ठिकଣା देखि नथिले पोस्ट मास्टर जनक प्रथमे हंसी उठिले मध्य पर से चाषीटीर भगवान को प्रति थिबा अद्भुत विश्वास देखि गंभीर होई जाइतिले से चाहू नथिले जे चिठी लिखिथिबा व्यक्तिंकर भगवान को ऊपर विश्वास भांगी जाऊ तेणु से
ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଚିଠିଟି ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେବଳ ଭଲ ଚିନ୍ତା କାଗଜ କାଳି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ ରହି ସେ ନିଜ ଦରମାର ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଦେଲେ। ନିଜେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟଦାନ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଯେପରି ସେହି ଗରିବ ଚାଷୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଫର୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୁଗେଦର, ଏକାଠି କରିବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଦି 100 pesos, 100 ପେସୋ। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏବୁଲ୍, ତେଣୁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ଫାର୍ମର, ସେ ଚାଷୀ ଜଣକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଓନ୍ଲି ଏ ଲେଟର, ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍, ଅଧାରୁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a letter more than half. यार अर्थ होची डाकपाଳ ବା ଡାକବାଲା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍ଗେ 100 pesos ଏକାଠି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେହି ଚାଷୀ ଜଣକୁ ବା ଲେଞ୍ଚକୁ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। He put the money, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଲେ। In the envelope, ଏକ ଲଫାଫା ଭିତରେ। addressed to ଲେଞ୍ଚୋ, ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ଠିକଣାରେ। and with it a letter, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ଚିଠି। containing, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା only a single word, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। as a signature, God, ଦସ୍ତଖତ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଭାବରେ ଭଗବାନ। He put the money in an envelope addressed to ଲେଞ୍ଚୋ and with it a letter containing only a single word as a signature, God. यार अर्थ होची से टंका तक ଲେଞ୍ଚୋର ଠିକଣା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଲଫାଫା ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନ। ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ। ଲେଞ୍ଚୋ କେମ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ଆସିଲେ। ଏ ବିଟ୍ earlier than usual, ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର। ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର ଫର୍ ହିମ୍, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଛି କି। ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚୋ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ earlier than usual ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର ଫର୍ ହିମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚୋ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡାକଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ତା ନାଁରେ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଛି କି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ, ଏହା ସେହି ଡାକବାଲା ନିଜେ ଥିଲେ। ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ଲେଟର ଟୁ ହିମ୍, ଯିଏ ଚିଠିଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଡାକଘର ମୁଖିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏକ ଭଲ କାମ ବା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ଲେଟର ଟୁ ହିମ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଂ ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଅନ ନିଜେ ଲେଞ୍ଚୋକୁ ସେହି ଚିଠିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡାକର ମୁଖିଆ ଜଣେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋ ଶୋଏଡ୍ ନୋଟ୍ ଟୁ ଦି ସାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ ସିଇଂ ଦି ମନି, ଟଙ୍କା ଦେଖି। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ବଟ୍ ହି ବିକମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ମନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋ ଶୋଏଡ୍ ନଟ୍ ଦି ସାଇଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ସିଇଂ ଦି ମନି। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ବଟ୍ ହି ବିକମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ମନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚୋ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଏପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଗଲା। ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ବି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଡେନିଏଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ, କିମ୍ବା ସେ ଲେଞ୍ଚୋକୁ
ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ଯାହା ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। God could not have made a mistake, nor could he have denied ଲେଞ୍ଚୋ what he had requested। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲେଞ୍ଚୋ ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସାରାଂଶ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେଞ୍ଚୋ ମାଗିଥିବା 100 ପେସୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରି ନଥିଲେ, ବରଂ କେବଳ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 70 ପେସୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ଟଙ୍କାତକ ଏକ ଲଫାଫା ଭିତରେ ରଖି ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ଠିକଣା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଚିଠିରେ ପ୍ରେରକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଗାରେ କେବଳ ଗଡ୍ ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଲେଞ୍ଚୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡାକଘରକୁ ଆସିଲେ। ଡାକବାଲା ଜଣକ ନିଜେ ସେହି ଚିଠିଟି ଲେଞ୍ଚୋଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରମ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଏହା ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଲଫାଫା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚୋ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ହେଲେ ବା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇମିଡିଏଟଲି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଲେଞ୍ଚୋ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ଗଲା ଟୁ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ, ଝରକା ପାଖକୁ, ଟୁ ଆସ୍କ ଫୋର, ମାଗିବା ପାଇଁ ବା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ପେପର ଏଣ୍ଡ ଇଙ୍କ, କାଗଜ ଏବଂ କାଳି। ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଞ୍ଚୋ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ଆସ୍କ ଫୋର ପେପର ଏଣ୍ଡ ଇଙ୍କ। ତୁରନ୍ତ ଲେଞ୍ଚୋ କାଗଜ ଏବଂ କାଳି ମାଗିବା ପାଇଁ ଡାକଘରର କବାଟ ବା ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା। ଅନ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲେଖିବା ମେଜ୍ ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍, ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ, ଅତ୍ୟଧିକ କୁଞ୍ଚନ ସହିତ ବା କପାଳ ସଂକୁଚିତ କରି, ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆଇବ୍ରୋ, ତାର ଭ୍ରୂଲତା ବା କପାଳର, କଏଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ଏଫର୍ଟ, ଚେଷ୍ଟା କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍, ଯାହା ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡିଆ, ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଉପାୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆଇବ୍ରୋ, କଏଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ଏଫୋର୍ଟ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡିଆ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜର ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତା କପାଳ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। When he finished, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ଶେଷ କଲା, he went to the window, ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା। To buy a stamp, ଏକ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ। which he licked, ଯାହାକୁ ସେ ଜିଭରେ ଚାଟିଲା ବା ଭିଜାଇଲା। and then affixed, ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା ବା ଯୋଡ଼ିଲା। to the envelope, ଲଫାଫା ଉପରେ। with a blow of his fist, ତାଙ୍କ ମୁଠାର ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ବା ଥାପୁଡ଼ା ସହିତ। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ଲେଖା ଶେଷ ହେଲା, ସେ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଜିଭରେ ଚାଟି ଏବଂ ତାର ନିଜ ବିଧା ଓ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବା ଚାପ ଦେଇ ଏନଭଲପ ବା ଲଫାଫା ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଦି ଲେଟର ଫେଲ୍, ଦି ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଦି ଲେଟର ଫେଲ୍, ଚିଠିଟି ପଡ଼ିଲା, ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗଲେ, ଟୁ ଓପେନ୍ ଇଟ୍, ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ଦି ଲେଟର ଫେଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପେନ୍ ଇଟ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଚିଠିଟି ଚିଠି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଡାକର ମୁଖିଆ ନିଜେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଟ୍ ସେଡ୍, ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଗଡ୍, ଭଗବାନ, ଅଫ୍ ଦି ମନି, ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ,
that I asked for, ଯାହା ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, only 70 pesos, ମାତ୍ର 70 ପେସୋ, reached me, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। It said God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 70 ପେସୋସ୍ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଣ୍ଡ ମି ଦି ରେଷ୍ଟ, ମୋତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ। ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡେଡ୍ ଇଟ୍, କାରଣ ମୋର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଭେରି ମଚ୍, ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଣ୍ଡ ମି ଦି ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକି ଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ବା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ମୋର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଜରୁରୀ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଥ୍ରୋ ଦି ମେଲ୍, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଚିଠି ଜରିଆରେ। ବିକଜ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, କାରଣ ଏହି ଡାକଘରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୋକ୍ସ, ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅସାଧୁ ବା ଠକ ଦଳ। ଲେଞ୍ଚୋ ମାନେ ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଛି। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦି ମେଲ୍ ବଏଜ୍, ବିକଜ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୋକ୍ସ, ଲେଞ୍ଚୋ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମୋତେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକଘରର ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସାଧୁ ବା ଠକ ଦଳ। ଇତି ଲେଞ୍ଚ କହିଲା। ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡାକଘରର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ କାଗଜ ଓ କାଳି ମାଗିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ସେ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କପାଳ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଆଉ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲେଖା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଝରକାରୁ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିଲା। ତାକୁ ଜୀବରେ ଭିଜେଇ ନିଜ ମୁଠାରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇ ଲଫାଫା ଉପରେ ଲଗେଇଲା। ଲେଞ୍ଚ ଚିଠିଟିକୁ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକେଇ ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେହି ଚିଠିଟିରେ ଲେଖାଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମାଗିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 70 ପେସୋ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋତେ ବାକିତକ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟଙ୍କା ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଡାକଘରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅସାଧୁ ଓ ଠକ ଦଳ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ଓ ସାରାଂଶ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।